मनमोहन सिंह अर्थनीतिर जड़े डाक्तर थिले। अर्थनीति रे डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोगर सहकारी सचिवों ठारू रिजर्व बैंक गवर्नर, योजना आयोगर उपाध्यक्ष, अर्थमंत्री एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री पर्यंत से परिवर्तन आनिछन्ते। डॉक्टर सिंह 16 सेप्टेम्बर 1982 रे आरबीआई गवर्नर भावरे दायित्व ग्रहण करथिले एवं 14 जनवरी 1985 पर्यंत ए पदवी से रहिथिले। तेबे आरबीआई गवर्नर भावरे डॉक्टर सिंह कार्यकाल मध्य बैंकिंग क्षेत्र में अनेक आईनगत संस्कार आनिथिला। सहरी बैंक विभाग भित्तिप्रस्तर स्थापन होइथिला एवं आरबीआई अधिनियम एक नूतन अध्याय से आरंभ करथिले। बैंक गुड़िकर स्वाधीनता सपक्ष थिबा डॉक्टर सिंह एही व्यवस्था करिसेंती जे बैंक गुड़िको सेमानकर मोट जमा मध्यरु 36% सरकार को सुरक्षा बॉन्ड आकार रे रखिबाको पड़िबो, जहाको कि एसएलआर कहा जाए। एभली अनेक गुड़िया पदक्षेप से नहीं एवं राजीव गांधी नेतृत्वाधीन सरकार 1985 रे डॉक्टर मनमोहन सिंह को योजना आयोगर डेपुटी चेयरमैन मध्य करा जायथिला। 1987 जाए योजना आयोगर डेपुटी चेयरमैन मनमोहन सिंह ग्रामीण अर्थनीति एवं विकास उपरे यथेष्ट ध्यान देथिले। आरबीआई राज्यपाल तथा योजना आयोगर डेपुटी चेयरमैन भावरे डॉक्टर सिंह संस्कारवादी पदक्षेप ग्रहण करथिले एवं अर्थमंत्री भावरे 1990 दशक जेतेबेले देश अर्थनैतिक संकट रे पड़िथिला से समय से निष्पत्ति नेइथिले जहा भारतीय अर्थनीतिर चेहरा को संपूर्ण रूप से बदलाई देइथिला। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंचानन कानूनगो आम सहित जोड़ी होती। सर आपण को स्वागत करुच्छे आलोचना को। शेष यात्रा रे मनमोहन एभली जड़े व्यक्ति को आज आपण केमती मन पकाइबा चाहिए जहाँ को कि डॉक्टर ऑफ इकोनॉमी एवं राजनीतिर गेम चेंजर भी कहा जाए। नहीं आज तांकर वर्तमान समस्त रीतिनीति अनुसार मनमोहन सिंह ये शरीर मोर शरीर वर्तमान श्मशान रे उपस्थित अच्छे बहु नेता से पहुंचती शेष श्रद्धांजलि जनवाई आरी से केवल जड़े धी संपन्न राजनेता नथिले। भीतर सबुठारु भल गुणटी थिला भारत वर्षर अर्थनैतिक व्यवस्था को सजाड़ार सब कला कौशल एवं तांकर बुद्धिमता सब तांका भितर थिला। जो समय भारत वर्ष रे उत्कट अवस्था आड़ को गति करुला, खराब आड़ को गति करुला अर्थनीति, जेतेबेले कि सोना बिक्री करने को चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री बाध्य होइथिले, ता परवर्ती अवस्था रे जेतेबेले नरसिंह राव आसिले दायित्व नेले से अर्थमंत्री भाव में दायित्व नेले मनमोहन सिंह, से अवस्था खराब हो जाइथिला। से सुधारिबा पई कि अनेक समालोचना सत्वे अनेक समालोचना एवं से गोटे उदारवादी अर्थनीति से आरंभ कले। समस्त विरोध सत्वे अनेक विरोध सत्वे से आरंभ कले। किंतु गोटे कथा आम लक्ष्य करवा तांकर उदारवादी नीति एवं परवर्ती अवस्थार उदारवादी नीति भितर बहुत तफात। से भारत वर्षर कौन सी क्षति करेकरी ए व्यवस्था को ग्रहण कर नथिले। गोटे कथा खाली कहीदिए, तांको समय रे भारत वर्ष रे जो पूंजी सृष्टि होता जिते गुड़िए जातीयकरण व्यवस्था होता, जातीयकरण कोयला जातीयकरण हो बा रेलवे हो बा शिल्प हो, से ताकू बिक्री करी तार अंशोधन रे निजर समृद्धि बा भारत वर्षर आर्थिक समृद्धि चेष्टा कर नथिले। से बरं अन्य जो फंड आमर जो विनियोग विभिन्न भाव में कौटू बाहर आसिक केमी भाव हम समृद्धि हम समृद्धि सहित मिश्रित हम से प्रक्रियाटा को से आपणाई थे। परवर्ती अवस्था जो माने मनमोहन सिंह से उदारवादी अर्थनीति को ग्रहण करी आउ टिके बाहा नापी चाहूँगी से माने किंतु कौन कले से माने भारत वर्षर समस्त पुंजी को जहाँ सृष्टि होता, जो गुडविल सृष्टि होता, जो पुंजी सृष्टि होता, ताको पर हाथ को टेक देवार समस्त व्यवस्था कले। एटू से मनमोहन सिंह उदारवादी अर्थनीति एवं परवर्ती अवस्था सरकार उदारवादी अर्थनीति आकाश पाताल तफात। किंतु
ତାଙ୍କର ଉଦାରବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତିର ଭଲ ଅଂଶଟିର ଆର୍ଥିକ ବା ପୁଞ୍ଜି ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯୋଉ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଭାରତ ବର୍ଷର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଖୁବ ଅଧିକ ଉଛୁଳି ପଡିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଯେ ସେ ଛୋଟ ମନା ରାଜନେତା ନଥିଲେ। ଛୋଟ ମନା କଣ ନା ପୂର୍ବ ସରକାର କରିଥିବା କୌଣସି କାମକୁ ସେ ହଠାତ୍ ଆସିକରି ତାକୁ ଖତମ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ସଡ଼କ ଯୋଜନା। ଗାଁ ଗହଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହବ। ସେ ପକ୍କା ଗାଁ ଗହଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନେଇକିରି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରିଥିଲେ ଇଏ ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ମାନେ ଏଥିରେ ସେଇ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ 4 ରୁ 14 ଭିତରେ ପ୍ରଭୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଜେଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଖୁବ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏଇ ହେଲା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମୟର କଥା। ଆଜ୍ଞା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେତେ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କଥା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଦିନରେ ସବୁ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ବହୁ ଦିନରୁ 70 ଦଶକରୁ ଲଢେଇ ଚାଲିଥିଲା ରାଇଟ ଟୁ ଇନଫରମେସନ ଆକ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଫଳରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନରେ ଏକ ନିର୍ମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାକୁ ମନମୋହନ ସିଂ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ରାଇଟ ଟୁ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କଲେ। ରାଇଟ ଟୁ ଇନଫରମେସନ ଆକ୍ଟ, ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାରେଗା ଆକ୍ଟ, ଏ ସବୁ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ବଡ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଇ ରହିବ। ଏକଥା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ କୁହାଯାଏ କି ଆରବିଆଇ ର ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଇନଗତ ସେ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। କୋଉଥିରେ? ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ଥିଲେ। ହଁ ହଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଇନଗତ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ହୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ହୁଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଥିଲେ, ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସମ୍ମାନ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଶାସନରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାଇନରିଟି ଥିଲା। ହୁଁ ହୁଁ ସରକାରରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଚଳେଇବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଥିଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାର ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଯଦିଓ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଚାଲିଗଲେ ଆମର ଯୋଉ ଆମେରିକା ଆଉ ୟା ସହିତ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ କହିକିରି ଅଟୋନମିକ ଉପରେ ସେଥିରେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସରକାର ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସରକାର ଚଳେଇ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସରକାର ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦଳର ଇଏ ଅନୁସାରେ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଦଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ସବୁ କଥାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଲୋକ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମାନ ସାର୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବା ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି କି? ସେମିତି କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ଯାହାକି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବେ? ନା, ମୋର କେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖା ହେଇନାହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛି। ଯଦି କହିବା ଯେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ତାଙ୍କରି ଅନୁସୃତ ଅର୍ଥନୀତିର ବିଶ୍ୱାସୀ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱାସ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର କ୍ଷତି ନ ହୋଇକିରି ଯୋଉଟା ସବୁ ହେଇଛି, ଆମର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକିରି କେମିତି ଅନ୍ୟଠାରୁ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିକିରି ଅନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜିକି ଆଣି ବିନିଯୋଗ କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ଚଲେଇବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଏବଂ ସେ ମୋର ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ସେ ଅମର୍ତ୍ୟ ସେନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମକାଳୀନ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଶ୍ୱର
ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ